The 13-story tree house. Chapter 4. The Big Red Nose. The Big Red Nose. We raced back upstairs. A big red nose filled the videophone screen. Uh-oh, it was Mr. Big Nose, our publisher. And he was angry. I could tell this because his nose was even bigger and redder than usual. "Where's my book?" he yelled. "What book?" said Derry. "The one you chuckleheads promised me a year ago would be on my desk last Friday." "Oh," said Terry. "Is it last Friday already?" "It's past last Friday already," shouted Mr. Big Nose. "Way past, and your book is still not on my desk." The truth was we'd kind of forgotten about the book. We were a little behind schedule. Well, when I say a little behind schedule, I mean a lot behind schedule. And when I say a lot behind schedule, I mean a lot behind schedule. Not that I was about to let Mr. Big Nose know that. He was already pretty angry, and the angrier he gets, the bigger his nose gets. And if his nose got any bigger, I was worried that it might explode. And that was not something I wanted to see, especially not in 3D. Above, an artist's impression of what it would look like if Mr. Big Nose exploded. "No problem, Mr. Big Nose," I lied. "It's under control. We'll get it to you as soon as we can." "Well, as soon as you can had better be by 5 o'clock tomorrow afternoon, or else." "Don't worry, Mr. Big Nose," I said. "It'll be there all right. You can count on us." "But," said Terry. I quickly ended the call before Terry could say anything that would make Mr. Big Nose any angrier than he already was. "You shouldn't have told him that," said Terry. "I'm way too busy to get it done by tomorrow. Look at my to-do list. I'm flat out." "Do have pillow fight with Andy. Do prepare birthday shark for party for shark. Do." 책이 거꾸로 돼 있어서 거꾸로 읽어야 돼요. "Do eat at least 100 marshmallow. Number 5. Do polish the parrot. Do cut toenails. Number 7. Do hit Andy with bowling ball. Number 8. Do eat all the chocolate in the treehouse. Number 9. Do tickle the parrot. Number 10. Do sleep on the roof. And don't even get me started on my to-don't list. Don't fall out of the treehouse. Don't fall into man-eating Shark Tank. Don't make Andy cry. Don't eat the man-eating shark. Don't set fire to my head. Don't stand on the following panel. Don't wash my undies. Don't wash Andy's undies." "Your to-dos and to-don'ts will just have to wait," I said. "If we don't get this book finished, it will be back to Monkey House for us." "The Monkey House?" said Terry, looking terrified. "Not the Monkey House. Anything but the Monkey House. For those of you who don't know, the Monkey House is where Terry and I used to work. It was the worst job ever. Cleaning the monkey house was bad enough. I hate monkey poo." "Ha ha ha. Shut up and sheep."
Grooming the monkeys was even worse. I hate it. Shut up and groom. But the worst job of all was having to fill in for the monkeys while they were on break. Mommy, those two don't look like real monkeys. Shh, don't talk so loud. You will hurt their feelings. I hate manners. Shut up and eat. I'm not going back to the monkey house, said Terry. And that's final. And you won't have to, I said. Not if we get our book finished. Come on, let's get started. We've only got until tomorrow. 어때요? 한번 함께 읽어봤거든요. 우리가 재밌게 읽고 있는 책 13층 나무집인데요. 영어로는 The 13th Story Treehouse죠. 13층 story가 층이라는 뜻이고 13층 13th Story Treehouse 나무하우스고요. 챕터 4 네 번째 챕터 The Big Red Nose에 대해서 우리 함께 읽어볼 거예요. 33페이지 보니까 그림이 어떤 그림이에요? 그림 그리는 작가님은 테리 작가님이고 글 쓰는 작가님은 앤디 작가님이죠. 엄청 크고 big하고 red 빨간 nose 코를 그려주고 있죠. 그리고 비디오 폰이라고 했는데 화상 통화를 하고 있는 걸 생각해 보면 돼요. We raced back upstairs. A big red nose filled the video phone screen. 비디오 폰 핸드폰 화면을 꽉 채우고 있죠. 이분이 누구냐면 publish는 동사 출판하다. er를 붙이면 출판하는 사람이 되죠. 우리가 teach 하면 가르치다, er를 붙이면 teacher, 가르치는 사람, 선생님을 말하죠. 그래서 publisher 하면 출판사 사장님이라고 생각하면 될 거예요. 동사에다가 er를 붙여서 뭐뭐 하는 사람이라고 많이 쓰이는데요. 조심할 단어 하나를 가져왔어요. cook 하면 무슨 뜻이죠? 동사로 요리하다. cook 요리하다. 그럼 er를 붙였을 때 쿠커 요리사 아니에요? 요리하는 사람이잖아요. 라고 생각하면 안 돼요. 쿠커는 요리 기구를 뜻하고요. 요리사는 cook이라는 동사와 같이 쓰여요. 그래서 cook은 요리하다라는 뜻과 요리사라는 뜻 두 가지가 있어요. 그 다음에 can이라는 조동사, 동사를 도와주는, 도와줄 조수, 도와줄 조자예요. 그래서 우리가 조수라고 말하잖아요. 누군가를 도와주는. can은 가능성과 추측을 나타내요. could는 can의 과거형이라고 알고 있는데 사실 해석을 할 때 추측하거나 또 정중한 요청을 할 때 쓰인다고 알아둬야 좋아요. I can read this book 하면 나는 이 책을 읽을 수 있어 라는 능력이나 가능성을 말하죠. I could tell this. 나 이걸 말할 수 있을 것 같아. 추측을 이야기하고요. Could you pass me the book? 저 책 좀 나한테 전달해 줄래? 라고 부탁할 때는 Can you pass me the book? 이라고 친한 친구끼리는 말해도 되는데 잘 모르는 사람이라 좀 어른, 좀 선배 이런 분들에게는 Could you? 라고 공손하게 부탁할 수 있겠죠? 그래서 Could you pass me the book? 하면 좀 더 공손한 표현이에요. Can you pass me the book? 보다요. 책 33페이지 보면은 And he was angry. 출판사 사장님 표정이 매우 화가 난 표정이죠. I could tell. 여기 could가 있죠. 난 이것을 말할 수 있어. 이것이 무엇인가요? He was angry. 화가 났다는 거예요. Because 왜냐하면 his nose, 그의 코가 even bigger and redder, 훨씬 더 bigger, 크고 훨씬 더 빨갛게 됐거든요. 언제보다요? than usual, 평소보다. than usual은 평소보다 라는 뜻이에요. 비교급을 강조하는 표현은 우리가 고등학교 3학년이 되었을 때 보는 시험 있죠? 수능 영어 시험에도 많이 나오는 거예요. 그래서 알아두면 좋겠죠?
비교급을 강조하는 표현 5가지를 꼭 기억해야 돼요. much, even, still, far, a lot. 함께 따라해 볼까요? much, even, still, far, a lot. 그래서 much, even, still, far, a lot과 함께 비교급이 쓰이면 훨씬 더 뭐뭐한 이라고 해석을 하면 돼요. 정말 신기하죠? much라는 뜻이 원래는 많은 이란 뜻이고 even이란 뜻이 심지어 이런 뜻이고 still은 여전히 아직도 라는 뜻이죠. far는 멀리 떨어진, a lot은 많은 이라는 뜻인데 원래 단어 하나하나의 뜻과 전혀 다르게 비교급과 함께 쓸 때는 훨씬 더 라는 의미로 바뀐다는 거 꼭 기억해 주세요. 다시 한번 따라해 볼까요? much, even, still, far, a lot. 잘 따라하고 있죠? 자, next page 한번 볼까요? Where's my book? He yelled. He yelled. Y-E-L-L은 shout랑 같은 뜻이에요. 그래서 소리치다, 고함을 치다라는 뜻이에요. 그래서 shout, yell 뜻 2가지 다 알고 있으면 좋겠죠? Where's my book? 하고 화를 내셨죠. 소리 쳤어요. 내 책 어딨어? 그랬더니 테리 작가님이, 그림 작가님이시죠. What book? 좀 떨리는 목소리로 네 무슨 책이요? 라고 말했죠. 그랬더니 사장님이 The one your chucker has promised me a year ago. chuckerhead는 멍청이, 바보, 멍청이라는 뜻이에요. The one, 그거잖아. 뭐냐면 You chucker, 너희 멍청이들이 promise me, 나에게 약속했어. A year ago, 1년 전에 약속했던 그 책이 왜 on my desk last Friday 있었어야 된다는 거죠. would be 있었어야 돼. 내 책상 위에 last Friday 지난 금요일에 있었어야 돼. 라고 했더니 테리 작가님이 또 Oh, said Terry, is it last Friday already? 벌써 지난 금요일이 됐나요? 그랬더니 사장님이 It's past last Friday already. 그래, 벌써 지났어. past, 지났다는 표현을 강조하려고 크게 써놨죠. shout, Mr. Big Nose. 그래서 큰 코 사장님이 이제 소리를 쳤어요. Way past and your book is still not on my desk. Way past란 표현은 past는 지나다라는 뜻인데 way라는 걸 붙이면 훨씬 지났다, 강조하는 뜻이에요. way past라는 표현도 알아두면 좋겠죠? 어때요? 테리 작가님이 핑계를 대고 있지 변명을 하고 있어요. 글을 쓴 책을 써야 되는 마감 기한을 넘겨버렸죠. 책을 쓰다 보면 사실 시간이 생각한 것보다 많이 걸리고요. 책을 쓴다는 거는 생각을 많이 해야 되기 때문에 좀 시간이 좀 더 걸릴 수 있는 거를 이해해주면 좋겠는데 그래도 마감 기한은 잘 지키는 게 좋겠죠? 왜냐면 약속이니까요. 약속을 소중하게 여겨야겠죠. The truth was we'd kind of forgotten about the book. The truth, 진실은 뭐예요? 지금 핑계나 변명을 냈지만 진실은 우리가 그 책에 대해서 forgotten, 잊어버렸다는 뜻이요. 동사 forget, 잊다, 잊어버리다, forgot, 잊었다, 과거형이고요. forgotten은 잊혀진이라는 과거 분사형. 동사가 3가지 형태로 변하는 거, 불규칙 동사라고 하는데요. 과거형과 과거 분사형이 동사에 ed만 붙이면 되는 규칙 동사와 다르게 이렇게 모양이 변하는 것들은 따로 외워두는 게 좋겠죠? 함께 따라해 볼까요? forget, forgot, forgotten. 한 번 더. forget, forgot, forgotten. one more. forget, forgot, forgotten. 잘 따라하고 있죠? 네. 함께 잘 따라하면 우리가 더 잘 기억이 되니까 공부할 때, 시험 공부할 때 훨씬 더 쉽게 할 수 있어요. 그래서 forget, forgot, forgotten 따라해보는 거 너무너무 중요해요. 그래가지고 we were a little behind schedule. 사실 우리가 a little behind, 아주 약간 behind schedule. schedule은 우리 스케줄 어떻게 돼? 많이 이야기하죠. 일정이 어떻게 됐어요? a little, 약간 behind.
behind는 뒤에라는 뜻이에요. 뒤쪽에라는 뜻이기 때문에 behind schedule 하면 늦은이란 뜻이고요. a little behind schedule 하면 약간 늦은, 많이 늦은은 뭘까요? 그러면 a lot behind schedule. 그래서 이제 앤디 작가님과 테이 작가님이 사장님한테, 출판사 사장님한테 벌써 시간이 그렇게 됐나요? 라고 모르는 척 핑계나 변명을 댔지만 실제로는 어떤가요? 실제로는 the truth was with kind of forgotten about the book. 책에 대해서 까맣게 잊고 있었다는 거죠. 그리고 a little behind schedule, 좀 일정이 늦어졌는데 또 이제 솔직하게 말하고 있네요. Well, when I say a little behind schedule, I mean a lot behind schedule. A little behind schedule, 약간 늦은 일정이라고 말할 때 실제, I mean, 의미합니다. mean, 어떤 뜻인가요? 속뜻은? 많이 늦었다. A lot behind schedule이래요. 그런데 또 a lot behind schedule이라고 말하면 실제 의미는 I mean a lot behind schedule. lot이라는 단어를 3번이나 썼네요. 엄청나게 많이 늦었다. 그러니까 실제로 약간 거짓말을 섞어서 말하는 거죠. 엄청 많이 늦었으면서 조금 늦은 척 하는 게 좀 우리하고 비슷한가요? 여기에서 우리가 조심할 게 있어요. 단어 공부를 하다 보면 한국 학생들이 be 보이는 대로 발음해요. be고 for이니까 before, behind 이렇게 발음하기 쉬운데요. be라고 발음하면 안 돼요. 왜냐면 be라는 단어 하나만 있을 땐 be가 맞는데요. for하고 hind가 붙어서 얘는 before, behind, before, behind. 함께 따라해 볼까요? before, behind. 자, 3번씩 따라해 볼게요. before, 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 behind, behind, behind. 그래서 behind schedule이 아니라 behind schedule, behind라고 말해줘야 돼요. 그 next page 또 얼른 가볼까요? Not that I was about to let Mr. Big Nose know that he was already pretty angry, and the angrier he gets, the bigger his nose gets. 첫 문장이 not that 뭐뭐 하려고 한 건 아니었다. I was about to는 뭐죠? 막 뭐뭐 하려고 하다. 엄마가 너 숙제 다 했니? 방 청소했어? 라고 했을 때 꼭 우리는 이렇게 말하죠. 지금 막 하려고 했어요, 엄마. 지금 막 청소하려고 했다고요. 라고 말을 하는데 좀 자꾸 핑계나 변명을 대게 되죠. 그럴 때 쓰는 표현이에요. be about to 하면 막 뭐뭐 하려고 했다. 그래서 모양 R이라고 써놨는데요. R은 root의 약자예요. root가 원래 뿌리라는 뜻이죠. 동사의 뿌리, 동사의 원형. 그래서 be about to R이라고 쓰면 대문자 R 여기는 동사 원형을 쓰라는 그런 표현이구나, 표시구나 라고 기억해 주세요. Not that I was about to. 막 뭐뭐 하려고 한 건 아니야. 큰 코 사장님이 그것을 알게 하려고 한 건 아닌데 어쨌든 he was already pretty angry. 그는 이미 벌써 화가 났어요. pretty. 네, pretty라는 단어 많이 알고 있죠? 1번 뜻은 예쁜이에요. pretty girl, pretty doll, 예쁜 인형, 예쁜 소녀. pretty, 예쁜이란 뜻인데요. 2번 뜻을 우리가 잘 알고 있어야 돼요. 중학생이 되고 고등학생이 되면 2번 뜻이 많이 나오는데요. 무슨 뜻인가요? 매우 very란 뜻이에요. very, very. 그래서 pretty angry는 매우 화가 났어요. the angrier, 비교급이 나왔어요. the angrier, 더 화가 난. 그리고 더 bigger, 그래서 더 비교급이면 네, 여기 비교급 앞에 더를 써줘야 돼요. 더 비교급이면 뭐뭐 하면 할수록 더 뭐뭐 하다라는 표현이 있어요. the angrier, 화가 나면 날수록 the bigger, 더 커져요. 뭐가요? his nose, 그의 코가 점점 커진대요. 큰 코 사장님 정말 화가 엄청 많이 났나 봐요. 코가 빵 하고 터질 것 같아요. 그래서 I was worried that it might explode. 폭발하다는 뜻이죠. explode.
코가 빵 하고 터져버릴 것 같은 걱정이 되고 있어요. 그리고 that was not something. 그것은 something 어떤 게 아닌가요? I want it to see. 내가 보기를 원하는 건 아니에요. Especially 특히 not in 3D. 3D 입체적인 화면이 아닌 상황에서 보고 싶지 않다라는 거죠. 화면 속에서만 보이니까. 그러면 explode 폭발하다 especially 특히 그런 단어를 꼭 기억해 두세요. 그림이 나와 있죠. 코가 빵 터지는 그림을 또 우리 테리 작가님이 결국 그리고 말았군요. above. 그래서 앤디 작가님이 그림 설명을 해주셨어요. above는 위에라는 뜻이에요. 앞에서 behind 배웠잖아요. behind는 뒤쪽에, above는 위쪽에 라는 뜻이에요. An artist's impression. 어떤 예술가의 impression은 무슨 뜻인가요? 어떤 인상이나 느낌을 나타내요. 어떤 상상을 할 수도 있고요. 내가 어떤 사람을 봤을 때 첫인상이라고 하잖아요. 첫인상, 첫 느낌. First impression이라고 할 수 있겠죠? 어떤 예술가의 인상입니다. 느낌입니다. Of what it would look like. Look like는 뭐뭐처럼 보입니다. 라는 뜻이에요. If big noses exploded. 마치 뭐처럼 보이나요? 네, 큰 코 사장님의 코가 exploded. 빵 터진 것처럼 보이는 그런 그림을 테이 작가님이 상상으로 그려본 거예요. 정말 두 분 작가님 혼나야 되겠어요. 출판사 사장님을 이렇게 놀리면 안 되겠죠? 그래가지고 이제 큰코 사장님이 계속 화를 내시니까 우리 앤디 작가님이 이제 거짓말을 하는 거예요. No problem, Mr. Big Nose. 걱정하지 마세요, 큰코 사장님. I lied. 나는 거짓말했다. lie가 거짓말하다라는 동사죠. It's under control. under control은 under는 아래쪽이고 control은 우리 컨트롤하다 이런 말 하죠. 관리되는, 통제되는, 통제할 수 있는 이런 뜻이에요. 그러니까 저희가 어떻게 해볼 수 있어요, 사장님. We'll get it to you as soon as we can. We'll get it. it은 뭔가요? 그 책이죠. 책을 사장님께 갖다 드릴게요. As soon as we can. 우리가 할 수 있는 한. Well, as soon as you can. 그러니까 할 수 있는 한 빨리 갖다 드릴게요 라고 하니까 사장님이 그래, as soon as you can, had better. had better라는 표현은 뭐뭐 하는 게 좋다라는 표현인데 그냥 너 이렇게 하는 게 좋아 라는 그런 가벼운 표현이 아니에요. You had better. 미국은 총기 허용이 되죠. 막 총으로 쏘는 경우가 있어요. 경찰이 아닌데도 일반 시민들이 총을 가질 수 있기 때문에 총을 쐈는데 그 총에 맞으면 어떻게 되죠? 죽게 되죠. 약간 you had better, 너 하는 게 좋아 라고 했을 때 안 할 경우 정말 총 맞을 수 있는 그런 엄청 무시무시한 말이에요. So you can had better be by 5 o'clock tomorrow afternoon 이라고 사장님이 말씀했어요. 출판사 사장님이 작가들에게 말했죠. 내일 5시까지 갖다 놓는 게 좋을 거야 라고 말한 거는 너네 내일 5시까지 안 갖다 놓으면 죽어 막 이런 엄청 무서운 표현이에요. by 플러스 시간 by 5 o'clock은 뭐뭐까지란 뜻이에요. by라는 단어가 굉장히 다양한 뜻으로 쓰이죠. 무엇 옆에 누구누구 옆에 그래서 노래 팝송 중에 stand by me stand는 서 있는 거죠. by me 내 옆에 서 계셔주세요. stand by me 이런 노래도 있는데요. by 다음에 사람이나 어떤 장소가 나오면 어디 옆에 라는 뜻이 있고 시간이 나오면 언제까지 라는 뜻이 있어요. 그래서 You can had better be by 5 o'clock tomorrow afternoon. 내일 오후 5시까지 갖다 놓는 게 좋을 거야 라고 사장님이 무섭게 말씀하셨어요. 그랬더니 앤디 작가님 Don't worry, Mr. Big Nose, I said. 걱정하지 마세요, 사장님. It will be there. It will be there. 거기 있을 거예요. it은 뭐죠? 원고 마감하는 다 쓴 책. Alright, you can count on us. 우리를 믿으셔야 합니다. 이런 뜻이요. 우리를 믿어주세요. Count on, depend on, rely on, turn to, resort to. 이 단어들은
5가지가 있네요. 함께 따라 읽어볼까요? count on, depend on, rely on, turn to, resort to. 누구누구를 의존하다, 믿다라는 뜻이 있어요. 그리고 어떤 것에 달려있다, 너에게 달려있어. It can count on you 하면 너에게 이것은 달려있어. Depends on you, 너에게 달려있어. 너 하기 나름이지? 이런 뜻으로 많이 쓰이는 거예요. count on, depend on, rely on, turn to, resort to. 이게 다 같은 뜻이에요. 이거 단어들이 어려워 보이지 않는데 문장 속에서 만나면 갑자기 무슨 뜻이지? 라고 생각할 수 있거든요. 그래서 이렇게 묶어놓고 기억해 두는 게 좋아요. 이것도 자꾸 고등학교 3학년 이야기를 해서 미안한데요. 고3 때 보는 수능 영어에 굉장히 자주 많이 나오는 표현이에요. 지금부터 알아두면 좋겠죠? 앤디 작가님이 쓴 글에도 나왔네요. You can count on us. 우리를 믿으시면 됩니다. 믿으시면 돼요. 믿으실 수 있어요. 라고 했더니 테리가, 우리 그림 그리는 테리 작가님 갑자기 하지만 but said Terry. 테리 작가님 뭐라고 말하려고 하니까 I quickly ended the call. 어떻게 했어요? 나는 재빠르게 ended. 끊어버렸어요. The call. 그 전화를 끊어버리고 Before Terry could say anything that would make Mr. Big Nose any angrier than he already was. 테리가 could say 무슨 말을 하려고 해요. 어떤 말이냐면요. That would make Mr. Big Nose, Big Nose, 큰 코 사장님이 any angrier than 더 화가 날 만한 말이죠. 이미 he already was, 이미 화가 난 것보다 더 화가 나게 할 말을 테리가 할 것 같아서 전화기를 뚝 꺼버렸어요. 여기 before 나왔네요. 또 before라고 발음하면 안 되고요. B-E-F-O-R, B-E가 보이지만 절대 B라고 하면 안 돼요. 다시 한번 따라해 볼까요? before, before, before 이라고 발음하고요. behind, 뒤쪽이란 뜻. behind, behind 이렇게 발음해 주세요. You shouldn't have told him that, said Terry. 전화 끊고 나니까 테리가 야, 너 그렇게 말하면 안 되지. 말하지 말았어야 해. 라고 말하죠. should have pp는 뭐뭐 했어야 했는데 우리가 안 한 거, 하지 못한 거에 대한 후회를 많이 하죠. 그때 그렇게 할 걸 이렇게 후회할 때 should have pp를 쓰는데요. 만약에 반대로 어저께 밤에 라면 먹지 말고 잘 걸 이렇게 또 이미 했던 일을 후회하는 경우도 많죠. 그럴 때는 shouldn't have pp가 되어야 돼요. shouldn't have pp는 했던 일을 후회하는 거고요. should have pp는 하지 못한 일을 후회하는 거예요. 그러니까 실제로는 뭔가요? should have pp라면은 사실은 그 일을 한 건가요? 안 한가요? 안 한 거예요. 그리고 shouldn't have pp는 안 한 건가요? 한 건가요? 이미 해버린 거죠. 야식 먹어버린 거죠. You shouldn't have told him that, said Terry. I'm way too busy to get it done by tomorrow. Look at my to-do list. I'm flat out. 자, 이 테리 작가님 정신 나갔어요, 지금. 출판사 사장님이 엄청 화를 내는데 나 지금 내일까지 할 일이 얼마나 많은데 지금 책을 내일까지 다 쓴다고 거짓말하고 그러니? 라고 했죠. 표현을 보면 우리가 way too busy라고 말했네요. too busy, 너무나 바빠서 get it done, 내일까지 못해 라는 표현인데요. way too라는 표현이 뭔가요? 너무, to가 원래 너무인데 거기다 way too를 하면 더 많이 너무라는 뜻이에요. a little to는 조금 너무한 거고 way too는 너무 많이 한 거예요. 그래서 정말 너무너무 바빠가지고 내일까지 못한단 말이야 라고 테리 작가님이 지금 짜증을 내고 있는데 지금 짜증낼 상황인가요? Look at, 봐봐. 내가 to-do 리스트는 뭐예요? 해야 할 일. 내가 해야 할 리스트는 보라고. I'm flat out. 나는 죽을 지경이야, 완전히. flat out은 죽을 지경이라는 뜻인데요. flat이란 단어가 원래 납작한이라는 뜻이 있어요. 납작한. flat tire. 우리가 왜 타이어가 빵꾸가 났어요 라고 하는데 펑크난 타이어, 펑크라는 영어 단어를 쓰는데 사실 그거는 틀린 말이에요. 바람이 빠진 타이어를 flat tire. 왜냐면 납작해지죠. 타이어가 바람이 빠지면 실제로 완전 납작해지진 않지만 어쨌든 영어로 우리가 흔히 말하는 타이어가 빵꾸가 났어요 라고 할 때 펑크난 타이어라고 하면 안 돼요.
flat tire라고 말해줘야 돼요. I'm flat out. 나는 정말 죽을 지경이라고. 그러면서 테리 작가님이 리스트를 보여주고 있죠. 좀 길게 두루마리처럼. 자, 이 책은 뒤집어서 37페이지는 거꾸로 봐야 돼요. 거꾸로 놓고 봐야지 읽을 수가 있어요. 그래서 아까 읽을 때 거꾸로 보지 않아서 못 읽었잖아요, 제대로. 넘버 1, 첫 번째 할 일 볼까요? To have a pillow fight with Andy. 필로우는 베개고요. fight는 싸움이니까 베개 싸움이죠. 아, 이거 베개 이거 한글 맞춤법이 틀린 것 같은데 베개가 아니라 베개 아이인 것 같아요. 네, 고쳐주세요. 베개 싸움 틀렸어. 이거 노트 정리했는데 이거 그대로 베개 어휘 썼으면 쌤 강의를 듣지 않은 거예요. 아이예요. 베개 싸움. pillow fight 베개 싸움이고요. prepare 준비하다. practice 연습하다. 이 단어도 봐주세요. 그래서 이번에 넘버 2에 보니까 do prepare birthday party. 생일 파티를 준비해야 되는데 누구를 위한 생일 파티인가요? shark. 상어를 키우고 있죠. 상어들을 위한 생일 파티 해줘야 되고 넘버 3는 to practice 연습해야 되는데 골프 스윙. 골프 연습도 해야 된대요. 넘버 4 do it at least 적어도 최소한 at least는 적어도 최소한이란 뜻이에요. 최소한 몇 개 100개나 되는 마시멜로우를 먹어줘야 된대요. 그리고 넘버 5 do polish the parrot. polish는 반짝반짝 윤을 내다, 광을 내다 라는 뜻이 있고요. 그러니까 뭔가 단정하게 손질한다라는 뜻이 있어요. parrot, 앵무새인데요. 앵무새를 이제 단정해줘야 되나봐요. 그리고 넘버 6 to cut the toenails. 그리고 발톱 깎아야 되고요. 넘버 7 do hit Andy with bowling ball. 볼링볼로 볼링공 엄청 딱딱한 막 돌멩이 같은 거잖아요. 그걸 어떻게 한다고? 앤디를 쳐야 된대요. 헐, 친구를 때려야 되는, 친구 작가님 때려야 되는 일, 이게 또 해야 할 일이네요. 자, 볼링공으로 볼링 핀을 쳐야 되는데 친구를 치면 안 되겠죠? 넘버 8 to eat all the chocolate in the tree house. 모든 초콜릿을 다 먹어야 돼. 나무집 안에 있는 초콜릿. 와, 할 일이 초콜릿 다 먹기, 마시멜로우 최소한 100개 이상 먹기. 너무 좋은 일일만 하네요. 넘버 9 to tickle the parrot. 이번에는 앵무새를 간지럽히는 일. 넘버 10 to sleep on the roof. 뭐 해야 돼요? 지붕 위에서 잠자기 등등등. 11, 12, 13. 자, 어쩌고저쩌고 쭉 끝도 없이. 와, 종이가 끝이 안 보이네요. 이렇게 할 일이 너무 많아서 나는 말이지 way too busy. 너무 바쁘다고. I'm way too busy. 그리고 I'm flat out. 난 정말 죽을 지경이야 라고 말하고 있는데 정신 나갔어요 지금. 테디 작가님 정신 차리세요. And don't even get me started on my to-do list. 그리고 거기서 끝난 게 아니에요. 내가 말이지 심지어 get me started on my to-do list. 하지 말아야 될 리스트까지 있다고 라면서 또 차르르 하지 말아야 될 이걸 펼쳐주네요. Don't fall out of the treehouse. 나무집 밖으로 떨어지지 않기. Fall into man eating shark tank. 식인 상어가 살고 있는 이 탱크 수족 관으로 떨어지지 않기. 큰일 나죠. 잡아먹히잖아요. 넘버 7 Don't make Andy cry. 앤디 울리지 않기. Don't eat the man eating shark. 식인 상어 먹지 않기. Don't set fire to my head. 머리에 불 하지 않기. Don't 씻지 않기. 뭐지? 씻어야 되는데 씻지 않기래요. 등등등 또 엄청나게 많이 써 있어요. 자, 그래서 여기는 뭐 특별한 표현을 할 건 없어서 앞 페이지에 있었던 be about, pretty, 비교급, 더 비교급, 더 비교급, explore, especially, impression, look like 한 번 더 복습하는 걸 써놨고요. next page 볼까요? Your to-dos and to-don'ts will just have to wait. I said, if we don't get this book finished, we'll be back to the monkey house for us. 그랬더니 앤디 작가님이 테리 작가님한테 정신 차리라고 말을 하는데 엄청 충격적인 얘기를 했나봐요. 그림의 표정 봐보세요. 테리 작가님 표정 어때요? 어마무시하죠? 네, 테리 작가님 막
오, 침 흘리고 완전 멘붕의 표정이네요. 무슨 이야기를 했을까요? 엄청 궁금하네요. To do, 야, 너의 to do 해야 할 일과 to don't 하지 말아야 할 일들 목록 있잖아. have to wait, 좀 기다려야 돼. 그거 지금 할 때가 아니라고. 만약에 if we don't get this book finished, 이 책을 끝내지 못한다면 it will be back to the monkey house. 우리 다시 원숭이 집으로 돌아가야 될 거야 라고 말했더니 The monkey house? said Terry. 테리 작가님이 어후 원숭이 집이라고 안 돼. Looking terrified. 여기 look 나왔죠? look 다음에 형용사가 나오면 뭐뭐처럼 보이다 라는 뜻이 있어요. 그래서 look happy, look angry, look young, look cool, look terrified. 그래서 look happy 하면 행복한 것처럼 보이네요. look angry, 화가 난 것처럼 보이네요. look young, 오 젊어 보이시네요. look cool, 멋져 보여요. look terrified는 뭔가요? 또 되게 무서워 보여. 자, 테리 작가님 엄청 공포스럽고 멘붕 상태의 표정이에요. Not the monkey house. 안 돼. monkey house는 안 된다고. Anything but the monkey house. Anything but은 never 라는 뜻이에요. never. 절대 안 돼. 절대. 원숭이 집은 절대 안 돼. 원숭이 집이 도대체 뭐길래 이러는 걸까요? 지금 살고 있는 집은 tree house잖아요. 근데 예전에는 monkey house에서 살고 있었던 걸까요? 되게 궁금하네요. For those of you who don't know 그랬더니 여기 궁금한 우리 독자들 위해서 앤디 작가님이 설명하고 있어요. 너희들은 who don't know 잘 모를 거야. 그치? The monkey house가 뭔지 Where Terry and I used to work. 내가 used to work. 아, 이게 살고 있던 집이 아니라 monkey house는 직장이었네요. 먼저 다니던 일하던 회사 직장이었어요. used to 동사 원형, used to 대문자 R을 쓰면 루트의 약자 R이 동사 원형이라는 거 잘 기억해 두세요. used to 원형을 쓰면 뭐뭐 했었다라는 뜻이에요. 그래서 테리랑 내가 일했던 그런 집이야. 먼키하우스는 일했던 회사야. 이렇겠죠? It was the worst job ever. 그런데 우리가 다양한 직업이 있지만 이 직업은 어때요? worst. 정말 최악의 직업이었대요. 직업. 그래서 bad는 나쁜이고요. worse는 더 나쁜이고요. worst는 가장 나쁜, 최악의 이런 뜻이에요. 그래서 bad 기본, 비교급, 최상급이라고 하죠. 그리고 good, 좋은, good이라고 하는데 better, best, 더 좋은, 최고의, 최상의. 이 표현들도 알아둬야 좋겠죠? bad or worst, good, better, best. 한번 따라해 볼까요? bad, worse, worst, bad, worse, worst, good, better, best. 네, 잘 따라하고 있죠? 네, 우리가 계속해서 영어는 큰 소리로 말하면서 따라해야 더 기억이 잘 되니까요. 꼭 따라해 주세요. 그 다음 next page. Cleaning the monkey house was bad enough. 오, 이 멍키 하우스에서 하던 일이 뭔지 이제 설명을 해주고 있네요. 클리닝, 청소하는 일이었는데요. bad enough. 정말 너무 충분히 나빴대요. 그러니까 정말 나빴다 이런 뜻이겠죠? 형용사 다음에 enough가 뒤에 와요. 충분히 나빴어. happy enough는 충분히 행복한. angry enough는 충분히 화가 났어. young enough 충분히 젊어요. 충분히 멋져요. 다 형용사를 앞에 쓰고 뒤에 enough가 있다는 점 기억해 두세요. 그리고 sweep, 치우다, 바닥을 쓸다, 청소할 때 sweep, 빗질하는 거 sweep라고 하죠. groom은 다듬다, 손질하다예요. 한번 볼까요? I hate monkey poo. 오, 원숭이 똥을 치우고 있는 장면이네요. 그때 원숭이들이 하하하하 웃고 있어요. Shut up and sweep. 닥쳐! 청소나 해! 라고 말하고 있네요. 앤디가 테리 작가님이 난 원숭이 똥 너무 싫어 하니까 앤디 작가님이 닥치고 청소나 해! 라고 하네요. 그리고 grooming the monkey was even worse. 비교급 강조하는 표현 기억나죠? 한번 또 따라해 볼까요? much, even, still, far, a lot. 한 번 더 much, even, still, far, a lot. much, even, still, far, a lot이
비교급과 함께 쓰이면 훨씬 더 뭐뭐한이란 뜻을 갖고 있어요. 네, 이 영상이 끝날 때까지 계속 따라하다 보면 다 머릿속에 들어가 있을 것 같아요. 기억이 날 것 같죠? 따로 외우지 않아도 머릿속에 들어가 있는 게 그런 일이 일어날 것 같지 않아요? 그러려면 큰 소리로 따라해 보는 게 좋아요. much, even, still, far, a lot. 이 단어들과 비교급이 함께 쓰이면 훨씬 더 뭐뭐하다 라는 뜻이에요. 그래서 훨씬 더 뭐뭐한, 훨씬 더 worse, 나쁜, bad의 비교급이었죠. worse는. 으아, 그러니까 똥 치우는 것보다 원숭이 손톱, 발톱 다듬어주고 머리 손질해주는 거. 미용실에서 하는 일 하고 있네요. 근데 I hate knit. Shut up and groove. 또 이제 테리 작가님이 난 진짜 너무 싫어. 테리 작가님이 원숭이 머리를 만져주고 있는데 미용실 원장님처럼 머리를 만져주고 있는데 뭐가요? 니트는 뭐냐면 머리카락에 있는 이라는 벌레가 있어요. 머리 속에 살고 있는 벌레 같은 거거든요. 그 머리에 이가 있나 봐요. 그렇죠. 머리를 막 만지고 있는데 머리카락 속에서 벌레들이 막 나오면 너무 징그럽겠죠? 그래서 테리 작가님이 너무 싫어 이러는데 앤디 작가님은 어떻게 보면 좀 더 현실적이시네요. 이번에 큰 코 사장님한테도 막 변명을 하면서 빨리 할게요 라고 이야기하는 건 앤디 작가님이고, 테리 작가님은 지금 큰 코 사장님 화가 나가지고 있는데도, 코가 빵 터질 정도로 커져 있는데도 나 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 바쁜데 이런 철없는 이야기를 하잖아요. 테리 작가님이 좀 더 어른스럽다고 해야 되나? 현실적이네요. 그래서 비교급 강조 표현 much, even, still, far, a lot 또 나왔고요. But the worst job of all was having to fill in for the monkeys while they were on a break. 네, the worst job. 아까 bad, 나쁜에 더 나쁜은 worse였죠? 아주 나쁜, 최고로 나쁜, 최악이는 worst였잖아요. 그런데 all, 모든 일 중에 the worst job of all, 모든 일 중에 가장 나쁜 건 뭐였나요? 똥 치우고 머리카락에 있는 벌레 잡고 냄새나는 발톱 깎아주는 것보다 더 안 좋은 일이 있대요. 그건 뭘까요? 그림 한번 봐볼까요? 너무 귀여워. 자, 봐봐요. have to는 뭐뭐 해야 한다잖아요. have to 동사 원형. 그래서 having to fill 이란 동사가 있죠. fill in for는 무엇을 대신하다라는 뜻이에요. 대신해야 합니다. 뭘 대신하나요? monkey. 원숭이들을 대신했대요. 뭐 하는 동안? They were on a break. They는 앞에 있는 monkeys를 가리키죠. 원숭이들이 on a break. 휴식을 취하는 동안에 원숭이 노릇을 대신했대요. 와우, 대박인데요? 이제 이제 봤더니 먼키하우스가 어떤 직장인지 알겠어요. 동물원이었어요. 우리 친구들 동물원 다 가봤죠? 동물원에 보면 원숭이가 있는 곳도 있고, 호랑이 집도 있고, 원숭이 집도 있고, 막 그렇죠? 원숭이 집. 동물원 안에 원숭이 집 청소하는 그런 아르바이트? 아니면 직장이었나 봐요. 그래서 동물원 구경 온 엄마랑 아이들이 보이죠? 그런데 그 원숭이 집 안에 있어요. 테리 작가님하고 앤디 작가님. 근데 또 이제 앤디 작가님이 이제 테리 작가님이 투덜투덜 대니까 앤디 작가님이 또 한마디 하네요. 그림 작가님, 테리 작가님이 I hate banana. 난 바나나가 너무 싫어. 라고 말하니까, 왜냐면 원숭이 노릇을 해야 되니까 원숭이처럼 바나나를 먹고 그러고 있나 봐 했더니 shut up and eat. 닥치고 먹기나 해 라고 말하고 있죠. 바나나는 맛있긴 한데 지금 동물원의 원숭이처럼 바나나 먹는 흉내를 내야 되니까 좀 너무 창피하고 그렇긴 할 것 같아요. 근데 이런 원숭이 보러 온 아이들이 뭐라고 말하냐면 이렇게 말하네요. Mommy, those two don't look like real monkeys. 엄마, 쟤네들 저 둘은 진짜 원숭이처럼 생기지 않았어요. 진짜 원숭이처럼 보이지 않아요. 라고 하니까 엄마가 조용히 해라. Don't talk so loud. Don't talk so loud.
너무 크게 말하지 마. You will hurt their feeling. 너가 저 사람들의 감정을 다치게 할 수 있어. 라는 말. 야, 네 말 듣고 되게 상처받겠다. 라고 말하는 거죠. 그런 말이 더 상처가 되죠. 그래서 여기 보면 look like가 나왔잖아요. look like 명사, 뭐뭐처럼 보인다. look like real monkeys. 진짜 원숭이들처럼 보인다는데요. 앞에서 look 다음에 형용사 기억나죠? 뭐뭐처럼 보인다, 뭐뭐처럼 보인다. 한글 뜻은 똑같은데 어떨 땐 형용사가 나오고 어떨 땐 명사가 나온 차이는 뭔가요? like를 쓰냐 안 쓰냐죠. look like일 땐 명사, 그냥 look만 있을 땐 형용사예요. 다시 한번 기억해 보세요. 자, 드디어 챕터 4의 마지막 페이지예요. 그러면 챕터 4의 마지막 페이지 읽고 오늘 시간을 끝낼게요. I'm not going back to the monkey house, said Terry, and that's final. And you won't have to, I said. Not if we get our book finished. Come on, let's get started. We've only got until tomorrow. 자, 그래서 그림이 막 테리 작가랑 앤디 작가가 후다다다닥 달려가는 모습이 있죠? 이제 테리가 다시 생각해 봤는데, 이 말은 뭔가요? 이제 출판사 사장님한테 잘려서 이제 더 이상 작가 생활을 못하면 책을 팔아서 돈을 벌어야 되는데 이제 다시 원숭이 집에 가서 청소하고 똥 치우고 원숭이 대신에 구경거리가 돼야 되고 하는 거 생각해 보니까 I'm not going back to the monkey house. 나 정말 다시는 가지 않을 거야. 돌아가지 않을래. 너무 끔찍해 라고 말하는 거죠. That's final. 그거 완전 막장이었다고. That's final. 우리 막장이라고 하는 한국말의 표현인데 정말 더 이상 인생 끝났어 하는 수준의 최악의 경우를 말하는 거죠. 그랬더니 이제 현실적이고 냉철한 테리에 비해서 좀 냉철한 앤디 작가님이 이런 말을 하네요. And you won't have to. won't have to는 뭐뭐 할 필요가 없다라는 거예요. have to는 뭐뭐 해야 한다잖아요. won't는 will not의 줄임말이죠. 그래서 and you will not have to 하면 너는 그럴 필요가 없어. have to는 해야 한다. will not have to는 할 필요가 없다. 그런 뜻이에요. 그래서 우리 다시 원숭이 하우스에 갈 일 없어. Not if 만약에 we get our book finished. 우리가 책을 끝내지 않는다면, 그러니까 우리가 책을 끝내지 않는다면 가게 되겠죠. 그래서 책을 끝내야겠죠. 얼른. Come on, let's get started. 자, 가자. 우리 이제 책 쓰는 거 시작하자 라고 했죠. We've only got until tomorrow. 우리는 only 단지 내일까지밖에 시간이 없단 말이야. 왜냐면 아까 빅노즈 큰 코 사장님께서 말씀하셨죠. 내일까지 반드시 내 책상 위에 내일 몇 시에? 오후 5시까지 by 5 o'clock 이었죠. 그래서 5시까지 꼭 갖다 놔라고 했기 때문에 지금 굉장히 시간이 부족해요. 네, 오늘 The 13 Story Treehouse의 Chapter 4 굉장히 코가 크고 빨간 원래는 그냥 코가 크기만 했죠. 빅 노즈 사장님이셨는데 오늘은 왜 The Big Red Nose였나요? Angry, he was angry. 화가 났기 때문이죠. 왜 화가 났나요? 앤디 작가와 테리 작가가 원고 마감을 지키지 않았기 때문이에요. 그래서 내일까지는 꼭 쓰겠다고 약속을 했는데 과연 이 두 작가님이 글 작가님과 그림 작가님이 함께 해서 다 맞출 수 있을지 궁금하네요. 그럼 우리 다음 시간에는 챕터 5로 함께 할게요. 챕터 5는 The Drawing Competition. competition이라는 단어가 나오네요. Drawing Competition에 대해서 하고요. 오늘 열심히 들어줬는데요. 지금까지 들은 거 한 번만 듣고 끝내는 게 아니라 어떻게 해야 되죠? 반드시 맨 앞부분으로 돌아가서 완벽하게 읽을 수 있을 때까지 여러 번 반복해서 읽어봐야 돼요. 그리고 함께 읽어볼까요? 함께 따라해볼까요? 하는 부분은 꼭꼭꼭 따라해보세요. 그럼 다음 시간에 또 만나요. See you later. Bye bye.